करांगे, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं गल नहीं करना चाहती उस टॉपिक से, क्योंकि तुसी समझदार हो कि दुनिया रब नूं खुश करन दे लई बड़े तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਚੜਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ पा जाना। लेकिन मैं लोगों की गल नहीं करांगी, मैं बनी इजराइल की गल करांगी, उन्हें लोगों की गल करांगी जो सैपरेट किए हुए ने, जो चुने हुए ने, कि वो परमेश्वर के मन को किवें पा सकते हैं, वो किवें परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, वो किवें परमेश्वर के मन को चाह सकते हैं। क्योंकि असी भी तो यही चाहते हैं ना, असी भी तो चाहते जिथे भी जिन्हें भी इतने तमाम मेरे अजीज बैठे ने, यही चाहता ना कि खुदा मेरे तो खुश हो जाए, खुदा की रहमत मेरे ते हो जाए। बहुत सारे लोगों के विचार ने जिन्हां दियां आसां पूरीआं होंदियां ने, जो खुशी च ने, आनंद ने, वो सोचते ने परमेश्वर की रहमत इन्हां ते, साडे भी विचार ने परमेश्वर इन्हां ते मेहरबान है, रब इन्हां ते मेहरबान है। लेकिन जेड़े लोग दुखां च, तकलीफां च, बड़ियां परेशानियां दे विच जकड़े होए ने, उन्हां दी खुद दी भी सोच है कि परमेश्वर साडे तो ना खुश है, रब साडे नालों रुस्सिया है। कहने आ असीं पता नहीं रब किहड़े रंगां च राजी है, मेरी सुनता ही नहीं। लेकिन बड़े बड़े सोचां दे विचार है, लेकिन असी परमेश्वर के कलाम के मुताबिक असी चलना है कि असी खुदा दे जुड़े होए आ, असी खुदा दे मुकर्रर कीते होए आ। खुदा नूं किहड़ी चीज है जिहड़ी ओ परमेश्वर दे मन नूं पाउंदी है और ओ खुश करदी है। कि तुसी रेडी हो उस जानन दे लई? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਨੇਚਾ ਬਾਝੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। सो मैं उर्दू ज़बान अज यूज़ करांगी क्योंकि बहुत क्लीयर है, पंजाबी च ना समझन च नहीं आता कि कुछ गल्लां दे, तो मैं रिक्वेस्ट की सी। तो असीं देख सकते हैं कि खुदा असीं पढ़ा, मैं उर्दू ज़बान च भी पढ़ना चाहांगी, कई भैन भरा है जिहड़े हिंदी जानते हैं। लिखा, ईमान रखे बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते, क्योंकि जरूरी है कि खुदा के हजूर आने वाला ईमान रखे कि वह है और कि वह उन्हें अज़र देता है जो उसके तालब है, जो उसके तालब है। तो एक चीज क्लियर है कि जो परमेश्वर के मन को पाउंदी है वो है तुहाडा विश्वास। अगर तुसी विश्वास तो बिना कुछ नहीं करना चाहोगे, परमेश्वर के कायदे तो बिना वचन तो बाहर रह के कुछ भी करना चाहोगे, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। चाहे फिर वो तुहाडी प्रार्थनावां होण, चाहे वो फिर तुहाडीआं भेंटां होण, चाहे फिर तुसी दिन रात इबादत करदे हो, जिन्ना मर्जी करदे हो, लेकिन परमेश्वर के मन को पाउण वाली चीज एक ही है, वो है फेथ, वो है नेचर, वो है विश्वास। वो केड़ा विश्वास है जिहड़ा परमेश्वर के मन को पाउंदा है? अज असीं जाणांगे कि वो साडे अंदर है जिहड़ा परमेश्वर को पसंद आउंदा है, क्योंकि विश्वास शब्द बोलन च एक है, लेकिन विश्वास है किस है, किस गल नूं विश्वास कहते हैं, मीनिंग की है। क्योंकि खुदा के कलाम च लिखा है कि जेकर तेरे अंदर राय दे दाने जितना विश्वास है, तू इस पहाड़ को भी कह दे कि वो तेरी मान लेगा और समुद्र में जा पाएगा। बहुत छोटी जी कहते हैं, बहुत छोटा जा बीज है राई का, मेरे किसान भैन भरा जानते हैं कि राई है, लेकिन विश्वास है। वो केड़ा विश्वास है? जो छोटा जिहदी
शेप खुदा ने दी है राई दे दाने जिन्ना, लेकिन है की आज जिन्ने भी तुसी इस तमाम इबादत दे विच बैठे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ईमान क्या है? की है ईमान? सवाल है किसी एक नूं नहीं, सारे नूं। ईमान की है? इवन तो तुसी जेड़े पहले दिन भी कोई भी मेरा अजीज भैन भरा आउंदा बिना विश्वास तो नहीं आउंदा, वो भी कहता जी मैनूं फेथ है, मैनूं विश्वास है। लेकिन असी जानांगे अकॉर्डिंग टू बाइबल कि साडे अंदर वो ईमान हैगा। बहुत सारी ऐसी किस्मां ने, बहुत सारी ऐसी कैटेगरियां ने जो विश्वास दियां ने। फॉर एग्जाम्पल विश्वास वो भी है जो यसू दे चेलियां दे विच सीगा, जदों पतरस और उहदे साथी झील विचों गुजर रहे सी ते तूफान आ गया, लिखा डरिया उठे, कहते खुदा सुत्ता है, असी डूब रहे हैं, तेनू कोई खबर नहीं, कोई परवाह नहीं साडी। ये भी तो विश्वास का हिस्सा है ना। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਮੱਤੀ 8 ਦੀ 26 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ 8 ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਰਿਆ ਉੱਠੇ, ਡਰ ਗਏ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੈ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਿਆ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਖੌਫ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ 'ਚ, ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਗੇਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਬੇਪਰਤੀਤੀ, ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਹਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਲੈਣੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ 'ਚ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲਓ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਔਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਚਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਫਾਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਸਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਕਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਕਰੀਆ ਪੇਟ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ
ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜੋ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾਸ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਯਰਦਨ ਨਦੀ 'ਚ 7 ਟੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਕੋੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਣ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਔਰ ਮਾਰਥਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਦਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? क्योंकि इसने क्या मुबारक नहीं वो लोग जो बिन देखे विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। ये लाजमी सी, यीशु ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਦੇਰ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੜਿਆਣ ਆਉਂਦੀ ਹੋਗੀ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਛੱਡ ਖੜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਯਹੂਨਾ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈਗੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਰਸ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਰੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 3 ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੱਖ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਰੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਘਬਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਯਿਸੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ
कारण रब लो, नहीं तो ਅਸੀਂ फ्री टाइम डिस्कस करांगे। तो ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। विश्वास ही वचन में सुनने वालियां सी, सेवा करने वालियां सी, लेकिन एक ईमान ऐसा भी है जो इस्राएल दे विच नहीं है। वो केड़ा ईमान है? खुदा ने कहा ऐसा विश्वास तो मैं इस्राएलियां विच भी नहीं देखा। की तुसी उस ईमान नूं लेना चाहुंदे हो? की तुसी चाहुंदे हो कि ऐसा ईमान साडे विच होवे जो इस्राएलियां दे विच नहीं, जिथों यसू खुश है, जिहदे विषय च यसू गवाही भर रहे कि ऐसा ईमान तो मैं इस्राएलियां विच भी नहीं देखा। वो कौन सी? वो सूबेदार सी। क्यों नहीं देखा? की कारण सी? कारण तुसी मरियम और मार्था कोल पुछो। उन्हां दा ईमान है कि यसू इत्थे हुंदा ते साडा भरा ना हुंदा मरदा। यसू सूबेदार दा ईमान है कि तू अपने मुंह चों वचन कह दे ते सब कुछ हो जाए। हालेलुया। ये फर्क है। सूबेदार ईमान लेके आया और यसू चलने को तैयार है कि हाँ चल मैं तेरे नाल जाके तेरे नौकर नूं चंगा कर दूंगा। वो कहता नहीं खुदा, मेरी कोई औकात, मेरी कोई हैसियत नहीं कि तू मेरे कोल आ जाए, तू मेरी शक नहीं उठा दे। मेरे अजीजों, यूहन्ना दी इंजील दा फर्स्ट चैप्टर च फर्स्ट लिखे आद विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी और शब्द ही परमेश्वर सी। और शब्द यसू दे तारी हो के गया और यसू नूं छड्ड के नहीं गया और यसू नूं नाल लेके गया, क्योंकि यसू ही कलाम है। हालेलुया। वो कहता नहीं यसू तू नहीं, मेरी औकात नहीं, अब नमर हो गया। खुदा चर्च है कि ऐसा ही बात है इजराइलिया जी अपने लोका जी ने देखा। ये सी ईमान है। चलो तुसी खुदा दे विच हजूर हो गए, हाँ कोई भी कारण क्यों नहीं है। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਹੀ ਘੱਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਬਚਾਓ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਸੂ, हाँ यसू तो अपने आप एग्री हो गया, ਉਹਨੇ ਤੇ खुशी ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ नहीं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नहीं खुदा ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ जो इजरायली नाल लेके नहीं समझे, जो इजरायली सिक्ख्या लेके नहीं समझ पाए। सिक्ख्या उन्हें भी नहीं, वड्डी गल है सी कि उन्हें अमल भी कीता था। हालेलुया। विश्वास का एग्जैक्टली मीनिंग पता की है? अमल करना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਯਾਕੂਬ 2:26 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਬਾਝੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ पर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਾਸਟਰ ਜੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵਚਨ ਉਹ ਕਲਾਮ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜੋ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ मत्ती का 15 अध्याय 28 आयत में लिखा है खुदावन ने कहा कि तेरी नेचा वड्डी है। वो नेचा वड्डी किवें हुई? ओदी पिछली स्टोरी जो पढ़ोगे ना लिखा कनानी औरत सीगी, वायदे वाली जमीन विचों निकली हुई औरत सीगी जो यीशु के पीछे दुहाई देंदी आ रही है कि यीशु मेरे ते दया कर क्योंकि मेरी बच्ची जड़ी है वो बदरू दे नाल जकड़ी हुई है। कई जेडे लोग मेरे अजीज भैन भरा ने सब कुछ वायदे ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਾਲੀਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ
चुने हुए इजरायलियां गुआचियां हुई भेड़ों तो इलावा किसी को नहीं है। वो दया मांग रही है। खुदा ने क्या बच्चों की रोटी को कतूरियां के अगे नहीं पाईदा। वो सहमत हो गई। उन्हें क्या कोई नहीं, मालका ने कुत्तियां मालका ने मेज तो डिगे हुए भोजन का कुत्ते भी तो ढिड मारते ने। उन्हें किहदे नाल तरजीह किया गया। कितनी सख्त गल है। किवें डिक्लेयर किया गया। खुदा ने की एग्जांपल दी। वो सख्त तलीम सी, लेकिन वो एंगेज नहीं गई, वो खिलाफ नहीं गई। उन्हें स्वीकार कर लिया, उन्हें सहमत हो गई। हर गल से सहमत हो गई। कई बार सानू वो चीज़ां बुरियां लग जांदियां जो तालीम साडे खादम लोग के द्वारा जब खुदा साडे ते बख्शदा है ना, तो कई ऐसियां गल्लां होंदियां जो साडे ज़मीर के खिलाफ होंदियां। सानू करन लई औखे, हाँ ये मेरे लिए हो गया, ये मैनू किया गया, ये तो मेरे ते टौंट लग गई। दुआई लग जे तो चंगी है, ना लगे तो फिर इंसान है। सो खुशी मनाया करो कि वचन तुहाडे ते लग गया। चाचो कि हाँ ये तो गल ही मेरे ते सी। उस गल दे नाल सहमत हो जाओ, खिलाफ नहीं हो, सहमत होके एक्सेप्ट करना सीखो। तुहाडी भी आजमाइश, क्योंकि इब्राहिम की भी आजमाइश हुई, उस औरत की भी आजमाइश थी। जो तुसी बैक ओदी देखोगे और ओदा एंड देखोगे, यीशु कह रहा तेरी निचा बड़ी है। एक निचा भी है जो बड़ी है। वो किवें बड़ी हुंदी है? वो सख्त गल्लां, वो सख्त तलीम जो साडे ज़मीन ते। फिर वो कतूरियां की कैटेगरी चो वो इजराइलियां दे विच शामिल हो गई खुदा दी। लेकिन असी एक्सेप्ट करने रेडी नहीं है। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, ये भी तक विश्वास का हिस्सा ही है ना। ये सारियां जो भी गल्लां खुदा दे कलाम चो असी कोई नवीं नहीं पढ़ रहे, असी सारियां चीज़ां नहीं जानते। ये सब कलाम के हिस्से ने, ये सब विश्वास के हिस्से ने। असी इस चीज़ तो मुकर नहीं सकते। असी कहने हैं कि सानू विश्वास है, सानू नेचा है जी, लेकिन वो केड़ा राई का दाना है, वो केड़ा विश्वास है जिहड़ा खुदा दे मन में पा जाता है। फिर एक विश्वास वो भी है जो थोमा दे विच सीगा, परमेश्वर दे चेले दे विच सीगा। खुदावंद ने सब मौजूदात सारियां गल्लां उन्हां दे नाल रहंदियां कीतियां कि मैं मुर्दियां विचों तीजे दिन जी उठांगा, मैं इस दिन नूं तीजे दिन फिर उठा खड़ा करांगा। ये गल्लां खुदा ने ऑलरेडी अपने चेलियां दे नाल कीतियां सीगियां। लेकिन ਜਦੋਂ खुदावंद दी जिंदगी दे विच ओ हकीकत दे नाल मौजूदात होया, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ जी उठिया, तब थोमा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो तो चेला है ना, वो विश्वास तो बिना तो नहीं ना। वो कहता प्रूव कर मैनू अपने ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੇਜਾ ਬੱਚਾ ਛਾਤੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। मेरे अजीजों ने वजूद नूं असी अपनी छोटे छोटे कामां दे छोटे छोटे हिस्से खुदा मेरे आ काम कर दे, खुदा मैनूं ए देना है, फिर मैं बतीत करूंगा, फिर मैं तेरी खिदमत करूंगा, फिर मैं चर्च आया करूंगा। वेख के उन्हें क्या मैनूं वेख लैंदे, मैनूं टोल लैंदे। यीशु ने उहदी बेपत्ती दी दूर कर लिया। आ देख मेरे हत्थां च पा। जब तक उन्हें छू नहीं लिया, नेजे हाथ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ हाथ बखी हाथ पा नहीं लिया, तब तक उन्हें प्रतीत नहीं की। लेकिन खुदा ने अगली गल की कही, उन्हें कहा तू तो वेख के प्रतीत की। मुबारक ने हो जो बिन वेखे विश्वास करेंगे। तो तुसी मुबारक बनना है, फैसला न्याय तुसी करना है कि तुसी मुबारक बनना है क्या ऐसी बेप्रतीत की खुदा मेरी जिंदगी च काम कर दे, मेरी जिंदगी च मौजूदात कर दे, फिर मैं देखा नहीं, फिर मान लांगे। फिर साडियां डिमांडां खत्म नहीं होंदियां। ये मैं वेखिया, फिर असीं कच्ची लस्सी मारते चले जांदे। आ हो गया जी, आ हो गया जी, जिंदगी नहीं खत्म नहीं होंदी। मैं अजीजों मैं एक गल जानी है, खुदा बेशक ख्वाहिशां तुहाडियां ज़रूरतां ख्वाहिशां ना पूरियां करे, लेकिन तुहाडियां ज़रूरतां वो हर हाल च पूरियां करदा है जिन्हें तुसीं गवाओ।
ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ मैं पढ़ती हूँ उर्दू जबान में लिखी है चीज 11 की फर्स्ट आयत लिखा है कि ईमान क्या है, ये है कि हम उस पे कायम रहे जिस पर हम उम्मीद रखते हैं और कि हम उसका यकीन रखें जो हमें नहीं देख सकते। बहुत क्लियर है उर्दू की, सॉरी मैं आज यूज की थी पर पंजाबी च नहीं क्लियर नहीं है, लेकिन तुहाडी और मेरी समझ में नहीं कि यकीन किया। खुदा ने सवाल किया, यकीन किया। यकीन हो है कि जो चीजें तुसी देखियां भी नहीं है, जो तुहाडे चित्त चित्ते आईयां भी नहीं है, जिन्हां दा तुहानू ख्याल भी नहीं है, ओ भी खुदा दे वल्लों एक्सेप्ट कर लैणियां कि ये खुदा ने मेरे लिए डिक्लेयर कीता है। ए प्रतीत विच ले आना कि हां जो मैं मंग लिया है ओ मैनू मिल गया है, फिर उस चीज वल्लों ध्यान ही हटा लेना कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਉਨੇ ਆ। औखा हो गया ना आंसर देना। ये है खुदा की सच्चाई मेरे अजीजों, खुदा बड़ा भला है। हुण विश्वास दे विच लिखिया खुदा दे कलाम दे विच कि विश्वास करने वाले दे लई सब कुछ हो सकता है। तुहानू पता तुसी सब दे विच ओ जेहड़ी सब शब्द है वो कितना पावरफुल है, वो तुहाडे हक च दे दिता है। उस सब दे विच तुसी जो चाहे शामिल कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। उस सब दे विच की है वो तुहानू पता है, सब दे विच तुसी की हासिल करना, कुछ भी ऐड कर सकते हो। खुदा ने कह दिता विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उस सब दे विच हुण तुसी की शामिल करना है, मैनू नहीं पता मैं की शामिल करना, मैं अपना पर्सनल देखांगी। तुहानू नहीं पता तुसी की शामिल करना, की मंग रहे हो, की चाह रहे हो। लेकिन शरीरक सोच की मैं गल करूँगी जिथे दो बहुत पावरफुल चीज़ा है, उत्पत्ति किताब दे विच और लूका दे विच। शरीरक सोच है, शरीरक सोच की गल कर रही मैं। चलो एक एग्जाम्पल की तरह जो सैरा सी ना, इब्राहिम ते सैरा, उन्होंने पता नहीं सी कि वो फरिश्ते हैं। उन्होंने खुदा दे फरिश्तियां की खिदमत की, वो अनजाने सी इस चीज़ तो। ते फरिश्तियां नूं ना दस्सण दी लोड़ नहीं पई कि अब्राहम ने नहीं कहा कि सैरा मेरी बीवी है, इंट्रोडक्शन नहीं करवाई। लेकिन जो उन्होंने खिदमत तो खुश हो गए, फरिश्ते ने कहा कि तेरी बीवी सैरा किथे है, सवाल किया। उन्होंने कहा तंबू दे विच। खुदा दे फरिश्ते ने कहा कि आउंदे टाइम दे विच डिक्लेयर किया कि तेरे पुत्र होएगा, तू औलाद वाला होएगा। लेकिन उधर सैरा की कह रही है, वो मन में हंसी है, वो मुस्कुराहट रही है। वो मुस्कुराहट पता की है, अनहोना सी ओदे लई। मैं तो बुढ़ी हो गई है, हुण किथे, हुण मेरी उम्र थोड़ी है। लेकिन फरिश्तियां ने जानिया, उन्हें कहा हे सैरा तू क्यों हंसी। उन्हें डर गई, मन दे विच डर आ गया कि हां उन्हें पता लग गया कि कोई तंबू दे विच सी। फिर उत्थे एक बच्चे ने कि परमेश्वर दे लई कोई काम औखा है, इस सवाल कीता सैरा ने। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੇਔਲਾਦ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ परमेश्वर के लिए कोई काम औखा है। इसी तरह ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਕਰੀਆ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਬਤ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲੋਂ, और खुदा ने क्या तेरी बेनती सुन ली गई है, तेरी बीवी फलदार होगी। वो कहता नहीं, उत्थे भी सवाल नहीं किया हुण किवें हो सकदा है, हुण तो मैं बुढ़ा हो गया, मेरी बीवी बुढ़ी है। उत्थे भी तुसीं 1:37 पढ़ेगा कि परमेश्वर का कोई वचन जिहड़ा आ वो शक्तिहीन नहीं है। जो खुदा दे दासां दे पासों जां खुदा दे कलाम दे पासों तुहाडे लई कोई प्रोफेसी हुंदी है या फिर कोई कलाम हुंदा है, कोई भी गल हुंदी है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਣਾ।
ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਓ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਵੇਖਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਰਕ ਮਿਸਕਾ ਅਬਦੁਨਗੋ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, नो डाउट। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਾਂਚਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਈਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਈਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਔਰ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ परमेश्वर ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਫਸਟ ਹੈ, ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨ ਪਾਉਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਸਮਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ।